Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من المرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمسلمات والشيخنا من رب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السلام وشيخنا من رب أرواحنا يهدينا والدين والخير الشيخ محمد وصولهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وفتوحاتهم ورحماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم الأعلى جمعا ما بدا نور الكواكب. أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب.
يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لطنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاص أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الخامس الحديث الخامس عن أبي ذر عن أبي ذر الغفاري الغفاري رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال أنه قال قلت قلت يا رسول الله يا رسول الله علمني علمني عملا عملا يقربني يقربني
ilal jannati jannati wa yubaiduni yubaiduni minan nari. nari. Qala Qala idza amilta, tuh salah tuh di kitab tuh. Di kitab alimta tuh salah tuh. Mimnya duluan. Di kitab lamnya duluan ya. Benar gak tuh? Benerin tuh. Bukan lam duluan tapi mim duluan. Benerin tuh, salah tuh di kitab. Ini salah penerbit nih, bukan salah pengarang begini nih. Begini bukan salah pengarang tapi salah penerbit. Idza amilta idza amilta sayyi'atan sayyatan fattabi'ha tabi'ha hasanatan. hasanatan. Qala Qala qultu qultu aminal hasanati minal hasanati qawlu qawlu la ilaha illallah. la ilaha illallah. Qala na'am Qala na'am hiya hiya ahsanul hasanati. ahsanul hasanati. wa ala hadha Ala hadha hikayatun hikayatun anna rajulan anna rajulan kana waqifan kana waqifan bi arafatin Arafatin wa fi yadihi fi yadihi sab'atu ahjarin sab'atu ahjarin. faqad ashhadu Qad ashhadu anni anni inda rabbina inda rabbina bi anni anni ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah wa anna wa anna muhammadan Muhammadan rasulullah. Rasulullah. fanama Panama fara'a fil manami fil manami kama yara kama yara an-naimu an-naimu كأن القيامة anna qiyamata قد قامت qamat وأنه annahu حوسب husiba فوجبت wajabat له النار naru فأخذته fa'akhadathu الملائكة al-malaikatu فلما ذهبوا. falamma dhahabu. Tuh di kitab fa'amma tuh sebenarnya tuh, bukan fa'amma tapi falamma. Lam tuh bukan bukan hamzah. Di kitab hamzah apa ya lam tuh? Hamzah tuh benerin tuh, falamma tuh. Falamma Falamma ذهبوا به dhahabu bihi إلى باب النار ila babin nari فإذا فإذا حجر hajarun من تلك الأحجار min tilkal ahjari ألقى نفسه alqa nafsahu على باب النار ala babin nari فاجتمعت fajtama'at ملائكة العذاب malaikatul adabi على رفعه ala raf'ihi فلم يطيقوه falyutiquhu ثم سيق به fasiqa bihi إلى باب ila babin آخر akhara فإذا عليه فإذا عليه حجر hajarun آخر akharu من تلك الأحجار min tilkal ahjari السبعة as-sab'ati فلم يقدر falam yaqdir الملائكة al-malaikatu على رفعه ala raf'ihi حتى سيق hatta siqa به إلى سبعة ila sab'ati أبواب النار abwabin nari وكان وكان على كل باب على كل باب حجر حجر من تلك الأحجار من تلك الأحجار ثم سيق به ثم سيق به إلى تحت العرش إلى تحت العرش فقالت الملائكة قالت الملائكة ربنا ربنا أنت تعلم أنت تعلم بأمر عبدك بأمر عبدك وإنا وإنا لا نجد لا نجد له سبيلا سبيلا إلى النار. إلى النار. فقال رب قال رب تبارك تبارك وتعالى وتعالى عبدي عبدي أشهدت أشهدت الأحجار الأحجار فلم تضيع ولم تضيع حقك حقها فكيف كيف أضيع تضيع أنا حقك حقها وأنا شاهد وأنا شاهد بشهادتك. بشهادتك قال قال أدخلوه أدخلوه الجنة الجنة فلما قرب فلما قرب من باب الجنان من باب الجنان إذا أبوابها إلى أبوابها مغلقة فجاءت شهادة شهادة أن لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله وفتحت الأبواب فتحت الأبواب كلها فدخل فدخل الرجل. الرجل. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-hadithul khamisu, hadis yang kelima, an Abi Dzarrin al-Ghifari, dari Sayyidina Imam Abu Dzar
Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Ini beliau di antara sahabatnya Rasulullah SAW yang berasal dari sebuah daerah disebut dengan Al-Ghifar. Ghifar ini daerah perampok. Jadi orang kalau udah masuk situ nggak bisa apa? Nggak bisa keluar udah. Pasti habis. Nyawanya mati, kemudian juga hartanya habis diambil tuh. Itu yang disebut dengan daerah apa tuh? Ghifar. Itu luar biasa. Dakwahnya Rasulullah SAW. Nah, kita contoh begitu. Kan sahabat begitu. Nabi begitu, sahabat begitu. Tabiin terus sampai zaman sekarang begitu ulama kita. Kita punya guru begitu semua kan. Artinya bagaimana? Nggak banyak teori ya. Tapi banyak apa tuh? Banyak praktek. Ente punya 1000 teori. Itu bisa dikalahkan dengan satu praktek. Ente punya berapa tadi? 1000 teori. Teori. Ente bilang begini, agama begitu, begini, segala macam. Tapi nggak apa? Praktek. Nggak berhasil, nggak bakal. Jadi harus ada apa itu tadi? Praktek. Jadi 1000 teori bisa dikalahkan dengan satu praktek. Jangan tinggi-tinggi, kan sekitar lingkungan kan ada yang nggak bisa baca Quran tuh. Alibata kita ajarin atu-atu orang tuh. Kita benahin, kita ajarin satu-satu, kan enak bisa. Kan begitu. Yang paling ringan tuh, tapi beratnya luar biasa. Jadi 1000 teori dikalahkan dengan satu praktek. Rasulullah demikian, sahabat demikian. Jadi nggak banyak apa? Nggak banyak teori, nggak banyak teori. Praktek langsung ke lapangan. Kalau sahabat Nabi kan demikian. Nabi kirim ke Yaman, Nabi kirim ke Syam, Nabi kirim segala macam itu. Mereka semua dakwah semua. Mereka semua bergerak semua, berbuat semua. Yang pada akhirnya Islam terkenal seluruh dunia. Muslimin, muslimat makin banyak jumlahnya. Sebab apa tadi itu? Praktek langsung. Jadi nggak bisa ente cuma dengar teori dari agama, dari A sampai Z, sementara ente nggak berbuat, lingkungan nggak bisa. Harus apa tuh? Berbuat. Korban waktu, korban tenaga, korban pikiran kan capek kayak begitu kan. Betul nggak begitu? Betul, apa lihat opik, begitu kan? Tapi ngalamin ente, ada orang yang dulunya luar biasa, ya Allah, orang sekarang udah balik, alhamdulillah, dia udah balik, tobat dan nasuha. Yang aneh suka ketawa geli itu, ingat di waktu ketemu Mani itu, kan mukanya serem, udah tobat, dompetnya pakai ini gambar Hello Kitty. Hello Kitty. Ada Odi nggak sini? Ada Odi nggak? Nggak ada Odi. Belum datang. Jadi dia pakai jam Hello Kitty Odi itu. Artinya kita orang mesti begitu. Selamatin tuh. Jadi kita jangan sampai ketawa. Nyemplung, nyebur ke tempat-tempat kayak begitu. Nyebur ke selokan, ke sampah-sampahan. Ambilkan sampah ada yang masih bisa kita bersihin kan begitu. Selokan kan nggak semua benda yang selokan rusak. Enggak kan. Bisa kita apa? Manfaatin, ambil, kita bersihin, bercuci kayak begitu. Itulah ajaran Rasulullah SAW. Jadi 1000 teori bisa dikalahkan dengan tadi satu praktek. Ini Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Daerah beliau namanya disebut dengan daerah Ghifar. Namanya nama Ghifar, daerahnya tuh. Itu luar biasa terkenalnya tuh. Daerah perampok kalau sudah orang masuk ke situ nggak bakal bisa apa? Nggak bakal bisa keluar, hartanya habis, nyawanya bakal mati itu orang. Tapi sampai dakwahnya Rasulullah tempat itu luar biasa. Nah, kita bisa ikutin niatnya harus lurus gitu tuh. Nah, macam-macam. Masuk ke sebuah perkampungan yang memang dia itu belum kenal agama atau memang udah kenal tapi apa? Samar-samar. Kita masuk. Niat di rumah ibtigha mardhatillah. Sebagai nanti. Niat di rumah ibtigha mardhatillah. Ente yang ngaji, ente yang belajar, tujuannya hanya mencari keridhaan Allah. Ente yang ngajar juga mencari keridhaan Allah. Jelek banget speakernya. Jadi yang ngaji, yang ngajar sama, tujuan satu, ibtigha mardhatillah. Ini sahabat Nabi dari Sayyidina Imam Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Ya Allah. Belum sahabat-sahabat yang lainnya yang dulunya jagoan, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala anhu, itu luar biasa. Beliau-beliau semua radhiyallahu taala anhum, semua itu sahabat-sahabat Nabi yang dulunya takut oleh Quraisy.
Orang-orang Quraisy segan dengan Sayyidina Hamzah, dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Sayyidina Hamzah kalau mukul orang sekali langsung mati itu orang. Saking apa itu? Saking jagonya. Sayyidina Umar waktu belum masuk Islam, kumisnya kalau marah itu naik ke atas. Nggak ada yang bisa nurunin orang yang 40 badannya gede-gede kayak Ade Rai. Nggak bisa tuh. Kita kiang-kiang dan kita. Yang kayak Ade Rai 40 orang kanan kiri nggak bisa ngapain tuh. Nurunin kumis siapa? Kita kan bablang doang kumisnya. Nomor udah bablang. Kalau udah marah tuh kumis nggak bisa diapain tuh. Turunin. Oh, luar biasa Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Tunduk dengan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Imam Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Annahu qala, beliau mengatakan, "Qultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah," kata beliau apa? "Alimni amalan." Ajarkan aku sebuah amalan ya Rasulullah. Yuqarribuni ilal jannati, yang mendekatkan aku kepada surga Allah. Yang kedua, wa yubaiduni minan nar, menjauhkan aku dari apa? Siksa api neraka. Sampai kayak demikian sahabat Nabi itu. Ya Rasulullah, ajari aku satu amalan, satu perbuatan, yang ini perbuatan bisa tadi apa? Mendekatkan aku ke dalam surga Allah dan menjauhkan ke dalam dari apa? Dari adab nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Qala, Nabi jawab, "Idza amilta sayyi'atan." Kalau engkau berbuat amal yang buruk, maksiat, dosa, fattabi'ha hasanatan, maka ikuti dengan satu kebaikan. Udah kita berbuat dosa, langsung apa? Ikuti dengan kebaikan. Jangan dosa terus. Nanti insya Allah dosa itu akan hilang dengan sendirinya. Insya Allah demikian tuh. Kita kan nggak bisa menghindar, nggak bisa. Kita udah nggak bisa. Mata kita bisa, mulut kita nggak bisa. Mata bisa, mulut bisa, kuping bisa nggak? Nggak bisa. Mata bisa, mulut bisa, kuping bisa, tangan nggak bisa. Artinya apa? Kita ada alfanya. Dosa kita pasti ada aja udah sabar itu. Nggak mata, kuping, nggak kuping, mulut. Nggak mulut, tangan. Nggak tangan, kaki. Nggak kaki, kemaluan. Nggak kemaluan, perut. Ya Allah. Ada yang bisa urus dari itu? Nggak bisa. Mata deh paling utama tuh, paling utama. Ya paling utama mata kita. Ngelihat macam-macam. Kita keluar rumah. Kita pengen ngaji, kita pengen kerja, pengen dagang, kita pengen ngajar. Kan kita ngeliat semua tuh. Baru keluar, ya Allah mantap. Nggak dilihat, cakep banget. Dilihat, dosa nggak tuh? Dosa, tapi kelihatan, masa gitu begini? Kan nggak mungkin gitu. Dia kan nggak mungkin gitu begini, kita kan bukan orang soleh. Anaknya udah sama deh. Kita begini nggak mungkin, kalau gini bisa mungkin insya Allah. Kan orang colek. Lain orang soleh bang colek. Kalau colek ngeliat cewek. Kita nggak bisa mata gitu tuh. Lihat pantat, ya Allah. Taruh pantat enggak, lihat payudara, ya Allah. Pagi-pagi, ya Allah. Yang kayak gini di rumah nggak ada deh. Lihat. Kelihatan nanti. Iya badan kita kan begitu. Udah kita buang jaga-jaga, hati-hati. Lepas juga nggak bisa. Kali ente ada yang bisa di sini kali gitu. Ada nggak sini yang bisa? Nggak di sini. Kalau bisa, anda kasih 1 juta sekarang juga. Kayak 1 juta dikasih. Nggak ada yang bisa. Biar rezeki nggak beda. Kan yang muka soleh. Rizky muka soleh perempuan nggak bisa buang muka dia. Nih jarang-jarang itu mah nggak ada. Oh, kayak begitu ya, kayak begitu. Kan di kitab Ukut diterangin tuh. Setan tuh nemplok di mana tuh? Di bokongnya perempuan. Kemudian bikin indah tuh bokong perempuan.
kemudian nemplok di mana lagi? Di muka perempuan, dibikin untuk muka perempuan dibikin dengan setan. Itu kan ketarik lihat perempuan tadi. Pertama apa yang lihat? Apaan jujur ente? Apaan pertama kali yang lihat? Pantat. Tawa aja sih bulan. Oke, masya Allah. Kok sudah tahu aja deh. Lihat perempuan pertama kali apa? Pantat. Ya Allah. Nih toge pasar nih. Ini toge pasar. Bukan toge, bukan. Paham nggak toge pasar? Kalau Abdul coba paham deh. Toge pasar, toket gede, paha besar gitu. Paha apa? Kelihatan tuh. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, maafin ya Allah, hamba-Mu yang lemah. Anda nggak yakin muka itu bukan muka orang soleh? Muka orang soleh ente kalau ketemu dia kita ingat akhirat terus. Allah kayak begitu. Ente ketemu orang soleh nih, lihat muka dia, pengennya wudu, pengennya baca Quran, pengennya baca rawatib, itu luar biasa orang soleh gitu. Ngelihat mukanya doang ente, belum apa itu? Belum belajar dengan dia, belum cium tangan dia, belum kita jadi pembantu dia, belum tuh. Baru apa itu? Lihat wajahnya doang dari jauh kelihatan. Lihat pandangin. Itu luar biasa. Rasulnya begitu. Kita kan agak dari jauh ngeliatin Pak Heri ini. Aduh. Muka selangkangan. Kita nggak ngelihat orang soleh nggak begitu. Kalau orang soleh itu luar biasa. Dia punya apanya? Dia punya magnetnya luar biasa. Luar biasa. Kenapa demikian? Kedekatan hati dia, pikiran dia, lahir batinnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ente ngeliat doa, Allah luar biasa. Ya begitu orang soleh itu. Kalau ente ada yang begitu, anda liatin terus. Ane punya guru begitu semua ya Allah. Sayyidul Walid Habib Ali. Radhiyallahu ta'ala anhu, ya Allah, kita ngeliat wajah beliau sampai rumah pengen baca Quran, pengen baca Ratibul Abbas, pengen baca Ratibul Haddad, pengen baca selawat sebanyak-banyaknya itu. Lihat muka beliau doang tuh. Beliau belum bicara, belum. Kita pandangin tuh wajah luar biasa. Itu baru muka orang apa? Muka orang-orang saleh. Luar biasa. Dah, orang saleh itu dahsyat luar biasa. Ente ketemu yang kayak begitu, belajar sama guru, maka jangan tinggalin dia sampai ente mati. Kenapa demikian? Itu guru membawa ente apa? Menjadi tasjian dan ibadah. Termotivasi semangat buat apa? Buat ibadah kepada Allah. Ada yang ngaji sama Kisah Nazari Tegal Parang. Mampang tuh radhiyallahu ta'ala luar biasa kayak gini. Sederhana pakaiannya. Enggak bermewah-mewahan, dia punya bajunya tuh. Tapi luar biasa, memandang wajah beliau tuh jadi tasjian dan ibadah. Kita pengen ibadah kepada Allah. Itu namanya muka orang apa tuh? Orang soleh. Ini kalau ngeliat Abah Khabbab, astagfirullahaladzim. Ini pengennya ngeliat perempuan. Beda ente, beda, benar-benar beda. Dia nggak ngomong, kita udah ngeliatin itu di hati kita senang pengen ibadah, pengen wudu, pengen qiyamul lail, pengen doa. Ente ketemu orang itu nggak tuh? Pernah nggak begitu? Pernah nggak begitu nih? Lihat orang tuh, laki perempuan ya, ada yang perempuan cakep mukanya, sebab wudu dia cakep rapi. Ada yang liatin nih orang tua perempuan nih, dan liatin, ya Allah cakep banget mukanya. Udah tua, udah 70-an, mukanya apa? Bersih, mukanya cakep, ngeliatin ya Allah. Sampai rumah kita pengen ibadah. Ini ketahuan nih, perempuannya apa ini? Perempuan yang salihah. Ente kalau ngeliat perempuan laki ngeliat dia, ingat urusan dunia, itu orang bukan orang soleh. Ente ngeliat dia laki perempuan, tapi ente ingat apa? Ingat dunia, ente itu orang bukan apa? Bukan orang soleh, kayak begitu aja udah.
Ngerti gitu ya? Luar biasa orang-orang soleh. Makanya cium tangan dia, ente mandang wajah dia, ente ngaji sama dia, itu luar biasa. Nyambung karena ente kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terusnya sambung. Kita kan kalau pengen pasang listrik di rumah mesti apa? PLN dulu. PLN lapor, udah kita mesti beli apa? Perangkatnya kan begitu. Ada kabelnya, ada stok kontaknya, ada apa lagi tuh? Semua ada tuh. Baru nyala nggak lampu kita di rumah? Nyala. Itu dulu kita cari itu. Kita cari perangkatnya dulu. Dapat nih sambungannya nih. Langsung pasang tuh. Pakai terus sampai kita apa? Berpulang ke rahmatullah. Sampai kita habis umur selesai baru gitu. Jadi kata Rasulullah SAW, beliau jawab tuh, "Idza amilta sayyi'atan fattabi'ha hasanatan." Kalau engkau melakukan satu perbuatan buruk, maka hendaklah diikuti dengan apa? Dengan perbuatan kebaikan-kebaikan. Jadi ente berbuat dosa, jangan lupa berbuat kebaikan. Kayak begitu aja udah. Kita kan nggak lepas begitu gitu. Yang tadi itu gampang deh mata kita itu kayak begitu. Kita nggak bisa lepas tuh. Tapi kita buru-buru, astagfirullahaladzim. Buru-buru, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Enaknya begitu kalau orang punya ibu begitu. Dia tahu cara apa itu? Cara ngebersihin dia tahu. Dia tahu ini dosa, tapi dia tahu cara apa tuh? Kebersihinnya. Tangan dia maksiat, mata dia maksiat, kupingnya maksiat, lidahnya maksiat. Ini kan semua kita maksiat semua tuh. Kemudian kaki kita maksiat, tangan kita maksiat, tapi kita tahu cara apa? Cara ngebersihinnya. Kita baca istighfarullah anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika fastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Tapi jangan depan perempuan tuh Allahumma rabbi. Perawan jatuh ketika itu Allahumma rabbi. Kata cewek lo kenapa? Dasar untuk dilanggar musola. Jadi akuin begitu aja, kita bukan orang apa? Bukan orang soleh, tapi kita ikutin kerjaan daripada orang-orang soleh. Gak ada Ariel, gak ada ya? Ariel gak ada? Bawah, atas semua udah naik ke atas tadi. Tuh, naik. Jangan sampai gue yang tempat nih. Riel, naik Riel. Di mana sih di bawah nih? Ada satu. Suruh naik ke atas. Suruh naik ke tepi. Mana Rielnya? Naik ke atas. Yang di bawah bilangnya. OTP nih, Tat. TP apa? Persona. Ariel TP tebar persona. Ente kalau tebar orang model semen. Karena si Ariel naik Ariel ya pakai nggak ada lagi ke tempat nggak turun keberkahan kalau yang nggak ada. Nggak ada depan dan belakang. Ini mana sih Ariel? Nggak ada ikonnya. Dia duduk. Ini baik dari Ki, baik dari. Belum masih teriak. Oh, saudara. Terus ngajar ya? Ngajar? Enggak. Di bawah, di atas masih muat. Jadi iza amil tasayyi'atan fattabi'ha hasanatan. Kalau engkau melakukan satu perbuatan maksiat, dosa, maka ikuti dengan apa? Dengan perbuatan kebaikan. Qala, kata Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, aminal hasanati qawlu la ilaha illallahu. Apakah termasuk perbuatan kebaikan itu ucapan kalimat la ilaha illallah? Ente amalin tuh. Ente kalau kita masuk rumah jangan lupa pertama baca al-ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad,
lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tambahin kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tambahin salawat Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu insyaallah rezeki ente makmur. Jadi jangan lupa tuh, ente dari rumah dari mana ke pulang ke rumah sampai pintu rumah ente baca tadi Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang kedua baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang ketiga baca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rezeki ente makmur insyaallah. Gampang nyarinya tuh, ente kehidupan tuh gampang, jadi nggak susah. Tuh, jadi ente sebelum masuk ke dalam tadi ya, 3 bacaan tuh. Pertama Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Yang kedua baca la ilaha illallah Muhammadur. Yang ketiga baca Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Habis semuanya lupa subuh, zuhur, asar, maghrib, isya subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughul wasifuna sifat. Jangan tinggal tuh, jangan tinggal. Ente habis sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, baca tasbih tadi. Itu amalan dari Imam Haddad, Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi yang jamin, orang yang baca itu habis sembahyang fardu, maka Allah akan panjangin umur dia pertama. Yang kedua akan bikin apa? Kayak itu orang. Baca habis sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subhana man la ya'lamu qadrahu ghairuhu wa la yablughul wasifuna sifatahu. Ente yang dagang, yang usaha, yang kerja, itu semua. Jangan tinggal tuh ya, jangan tinggal tuh. Jadi ente usaha, kerja, dagang, ngajar, itu memberi kewajiban doang. Niat ente apa? Udah lillah wa fillah udah. Tapi ente yakin kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu caranya kayak begitu tadi itu. Masuk rumah baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Habis sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subhana man la ya'lamu qadrahu wa la yablughul wasifuna sifatahu. Jadi kata Sayyidina Al-Ghifar radhiyallahu ta'ala anhu, aminal hasanati qawlu la ilaha illallah. Apakah termasuk daripada kebaikan itu adalah ucapan kalimat la ilaha illallah? Panjangin. Panjangnya berapa? Di kitab Syarqawi disebutkan oleh pengarang rahimahullah, itu panjangnya la 7 alif 14 harokat. Kemudian ilah, la ilaha illallah, la ilaha. La-nya itu yang kedua adalah 3 alif atau 6 harokat. Jadi yang pertama la itu sampai 7 alif atau 14 harokat. Kemudian ilahnya itu dibaca sampai 3 alif atau sama dengan 6 harokat. Jadi la ilaha illallah. Nah itu menggugurkan 4.000 dosa besar yang pernah ente kerjain. Jadi orang yang baca itu dipanjangin kalimat la-nya sampai 7 alif atau 14 harokat, kemudian ilahnya sampai 3 alif atau 6 harokat. Nabi yang jamin, maka Allah akan ampuni 4.000 dosa besar yang pernah dia kerjakan tuh. Kita amalin tuh. Tapi jangan kenceng loh. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan lagi sendiri di rumah aja pelan-pelan. Ente amalin tuh. Jangan kenceng, takut nanti Ariel pakai sorban. Bawa tongkat. Kalau ini kan enak tuh. Jadi bacanya begitu ya. Baca la-nya 7 alif atau 14 harokat, kemudian ilahnya 3 alif atau 6 harokat tuh. Ingetin tuh, itu kata Rasulullah SAW, orang yang baca demikian maka Allah akan ampuni 4.000 dosa besar yang pernah dia kerjakan. Rasulullah ada gitu, banyak seperti zina, apalagi itu misalnya mabuk, kemudian judi, kemudian macam-macam tuh. Allah ampunin 4.000 dosa besar yang pernah dia kerjain. Tapi kita jangan jadi senjata, jangan tuh, nggak boleh tuh. Jangan jadi senjata
maksiat ucapin kalimat apa? Jangan, nggak boleh kayak begitu tuh. Kita udah tahu nih, udah kita harus taubatan apa? Nasuha tuh. La ilaha illallah, Allah ampuni 4.000 dosa besar. Kalau ini orang yang baca tadi nggak punya dosa besar, Allah ampuni buat anak istrinya. Tuh luar biasa tuh. Allah ampuni dosa besar 4.000 daripada 4.000 dosa besar daripada siapa tadi? Anak istrinya tuh. Kalau anak bunyi nggak melakukan itu, maka Allah ampuni 4.000 dosa besar untuk tetangga-tangganya. Untung makanya. Jadi tetangga orang baik untung nggak tuh? Untung. Kan kita tadi baca roti tadi ya. Baca roti tadi kalimat la-nya panjangin tuh. Tadi 7 alif kalimat la-nya, kemudian la-nya ilahnya adalah 3 alif atau 6 harokat. Jadi termasuk kebaikan bukan tuh ucapan tadi kalimat la ilaha illallah. Qala, Nabi jawab na'am, iya itu. Jadi ucapan la ilaha illallah termasuk apa tadi? Kebaikan. Hiya ahsanul hasanati. Ucapan la ilaha illallah merupakan kebaikan yang paling bagus. Jadi kebaikan yang paling bagus apa tadi? Ucapan kalimat la ilaha illallah. Nah kalau ente baca ratibul atas, ratibul haddad, 2 kali itu. Atau nafas 2 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tuh, gitu cara bacanya tuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bacanya 2 tuh. Sekali nafas baca 2 kali kalimat la ilaha illallah. Itu cara bacanya. Waktu ente baca tadi apa? Ratibul atas atau ratibul atas, la ilaha illallah baca 100 kali. Sementara ratibul haddad minimal baca 50 kali. Minimal tuh. Kalau ente ada waktu luang baca 1000 kali. Kalau waktu ente luang, ingetin tuh. Jadi ente baca ratibul atas, haddad tadi. Cara bacanya, la ilaha illallahnya sekali napas 2 kali. Kemudian tadi ratibul atas, la ilaha illallah baca sebanyak 100 kali. Sementara ratibul haddad baca sebanyak 50 kali. Maksimal ente baca sampai 1000 kali. Kapan waktunya tuh? Waktunya ba'da subuh dengan ba'dal isya. Ente baca ratibul atas, baca ratibul haddad, waktunya ba'da subuh dan ba'da isya. Kalau ente yang kerja, yang dagang, yang usaha, kalau bisa sehari semalam jangan sampai apa? Ngalin tuh, baca misalnya sempatnya zuhur, baca zuhur buru-buru. Misalnya kerja nih, kalau pagi nggak bisa saat nih, bisanya apa? Pas pulang kerja jam 7:30, jam 8, nggak perlu baca tuh. Yang penting sehari jangan sampai apa? Jangan sampai tinggal tuh. Orang yang baca 2 ratib ini dijamin ruziqa husnul khatimah. Matinya bakal apa? Husnul khatimah. Jadi jangan tinggalin tuh. Itu yang paling dahsyat luar biasa itu tuh. Tapi di antara banyak tuh. Ada orang tua di kota Hadramut punya penyakit nggak sembuh-sembuh. Datang Imam Haddad radhiyallahu ta'ala anhu nanya, saya ini udah ke dokter. Dokter semua nyerah angkat tangan. Apa yang harus saya kerjakan? Wahai Tuan Guru Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Apa kata beliau? Alaik bi ratibi syaikhi Al-Habib Umar, yakni ratib al-attas. Lazimilah, bacalah oleh engkau, baca ratibul attas, dibaca. Sembuh dari penyakitnya, panjang umur, punya anak lagi. Luar biasa tuh. Ente begini. Jadi harus apa itu? Harus istiqamah baca tuh 2 ratib tadi. Pertama ratibul, yang kedua ratibul. Ingetin waktunya ba'da subuh atau ba'da 2 kali tuh. Ba'da subuh dan pada isya. Kalau ente nggak sempet, utamain tuh. Usahain sehari jangan tinggal baca 2 ratib ini. Pertama ratibul atas, yang kedua ratibul haddad. Ada yang nggak? Mau nggak? Ada mau? اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة
فعسى دعوى مجابة إنني بالله راجي لم أزل في الباب ناجي فعسى يصلح عواجي ويسهل لي صعابا نتوسل بالهبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة رب قوي العزم فينا وانصر الإسلام دينا شافع المختار فينا والحقنا به انتسابا نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة سيد الرسل الكرام وله أهدي سلامي فعسى تبرأ سقامي بالنسابة والقرابة نتوسل بالهبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة ربنا يعطي الرغائب ورسول الله نائب وعلي ليس الكتائب قد حدت بنا ركابا نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة بالنبي السعدي السعودي وخديجة والجنود بالموافين العهود يفتح الرحمن بابا يتوسل بالهبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى دعوى مجابة نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي
asa da'wa mujaga. Wa ala hada hikayatun, dan atas ini tadi kata Nabi kan, ucapan la ilaha illallah termasuk kebaikan yang paling apa? Yang paling baik, yang paling bagus. Atas dasar inilah ada sebuah hikayat, sebuah cerita. Anna rajulan kana waqifan bi Arafatin. Ada seorang laki-laki hamba Allah, dia berdiri di Arafah, wukuf di Arafah. Nanti kalau begini nih, nanti sering-sering datang orang-orang yang pengen pergi haji, hadirin tuh. Dia kan suka bikin roti bantu. Hadirin dia punya apa itu? Acara walimah tuh, safarnya tuh. Waktu pengen pergi kan baca roti tuh. Datengin tuh, ente niatin. Sebagaimana ya Rabb, ya Allah, Engkau berangkatkan dia, berangkatkan hamba-Mu ini ya Allah. Minta Allah begitu, demikian tuh. Jadi pas ente datang ke tempat-tempat orang yang dibaca roti, ada pengen apa? Yang berangkat haji sebelumnya tuh, ente minta kepada Allah, ya Allah, sebagaimana orang ini Kau berangkatkan ya Allah, maka berangkatkan aku ya Allah ke tanah suci ya Allah. Demikian tuh. Ente mesti begitu. Itu cara apa tuh? Cara mempermudah ente biar cepat apa? Allah sampein ke tanah suci itu. Ente niat di hati. Sampai ente meninggal dunia, ente udah ada apa? Niat di hati. Sampai nggak tuh niat tuh? Sampai. Niyatul mu'min khairun amali. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ente ini satu kebaikan doang, maka Allah bukakan 70 kebaikan. Ente niat satu apa tadi? Kebaikan. Tapi nanti Allah bukain 70 kebaikan. Ente niat pengen ngaji, yang ente dapat bukan ngaji doang, banyak kan begitu. Ente baca la ilaha illallah, ente baca salawat, ente baca doa, ente baca tawasul segala macam, kebaikan bukan itu semua, kebaikan semua. Ente baca hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kebaikan semua itu. Pas pulang teman ente nggak punya motor, ente apa ya? Ucengin lagi yang perawan, neng. Motor abang baru neneng. Abang masih jomblo. Anak sini ada yang jomblo nggak sih anak sini? Nggak ada ya? Semua kan udah astagfirullahaladzim. Semua jomblo. Jadi jomblo ingetin ente, pasang niat pengen apa? Pengen nikah. Jadi pas ente dapat perempuan yang memang baik di agamanya, cepet-cepet deketin tuh. Deketin langsung apa? Langsung lamar, nikahin tuh begitu. Satu hari orang yang nikah itu lebih bagus baginya daripada 1000 tahun ibadah. Orang yang udah nikah itu lebih bagus sehari baginya daripada apa? 1000 tahun ibadah. Kemudian Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala kata beliau, sholat satu sholat orang yang udah nikah itu lebih baik daripada 40 sholat orang yang belum apa? Belum nikah tuh. Meski sembahyang isya satu sholat tuh. Si siapa lagi? Geri sembahyang 40 apa? 40 isya tuh dia tuh. Kan jauh banget tuh. Jauh banget tuh. Untungnya orang yang apa tuh? Yang udah nikah tuh kayak begitu. Sehari orang yang nikah lebih baik daripada 1000 tahun orang yang ibadah tuh. Nanti bisa bayangin tuh. Kenapa demikian? Karena capeknya orang nikah. Capek gimana tuh? Capek cari kehidupan ente. Buat anak istri kan demikian tuh. Ya kan begitu. Ente cari duit buat siapa? Anak istri cari yang apa? Yang halal. Nggak boleh yang haram. Cari yang halal. Dari pagi sampai sore. Ada yang dari pagi sampai apa? Sampai malam, sampai pagi sih bukan kerja itu. Itu dikerjain. Masa iya dari pagi sampai pagi ente kerjaan kan maksimal 8 jam ya, 8 jam. Kalau di lembur berapa ya? Lembur kalau yang laki hati-hati, lemburnya artinya beda. Lempengin burung tadi. Yang perempuan yang udah punya laki hati-hati kalau bilang mah, papa pengen lembur. Jangan kasih itu ya. Lembur papa kasih nih lemburnya. Kalau di sini bukan muka orang. Jadi nggak mungkin kerja dari pagi sampai apa? Nggak mungkin, mustahil. Paling mentok berapa jam? Paling mentok 16 jam di 2 shift tuh, 2 shift. Kalian tahu berarti anak-anak aja yang suka kerja tuh. Jadi kalau misalnya shift nih teman nggak masuk, dia bisa gantiin tuh 2 shift tuh.
untung 8 jam dia tuh. Itu lemburnya. Kalau dari pagi sampai pagi bukan kerja tapi dia baik. Kerjain dia begitu. Oh, nama otaknya kurang. Kalau security bisa jadi pikir? Bisa jadi security. Bisa jadi kan 2 hari naik, sehari turun pikir? 4 hari naik? 2 hari turun. Security tuh 4 hari naik, 2 hari turun. Kalau Ariel 4 hari turun, 2 hari naik. Seperti begitu. Kadang-kadang ada yang 2 hari naik, sehari turun dia pikir. Ada begitu tuh, security tuh. Nanti percaya kalau security, tapi kan dia tidur di sono di kantor. Nggak mungkin 24 jam gitu deh. Mustahil. Ada yang ada security juga tuh. Katanya tidur, iya itu ngapain tidur itu ngapain melotot, ngapain tidur. Kan nggak mungkin melotot, pasti tidur kan sama teman-temannya tuh. 2 jam kesalahan apa? Salah gantian tuh, salah gantian kayak begitu. 2 jam, kadang-kadang ada yang temennya baik sampai 4 jam, kadang-kadang sampai subuh. Mesti datang di masjid besok. Kalau security mungkin ya, tapi kalau yang kerja toko, yang kerja di instansi pemerintahan gitu atau yang swasta nggak mungkin. Paling mentok berapa jam? 8 jam atau paling maksimal berapa jam? 16 jam paling. Jadi ada orang yang apa tuh tadi? Yang dia diam mana? Di Arafah tuh. Itu yang sampai semua insya Allah ya. Niatin tadi itu, niatin berkencang tuh. Kemudian juga kalau ada orang ngadain wajib safar, baca Latiful Hadat, ente datang, ente niatin kita itu. Ya Allah, sebagaimana engkau berangkatkan dia haji ke Baitullah, ya Allah berangkatkan hamba-Mu ini ya Allah. Wa fi yadihi sab'atu ahjarin. Di tangannya ada berapa tuh? 7 batu. Jadi pas dia di Arafah, dia pegang 7 apa? 7 batu. Faqad asyhadu anni inda rabbina. Maka sungguh 7 batu tadi menjadi saksi terhadap diri aku ini di hadapan Allah Ta'ala. Apa hadapan itu saksinya? Bi anni asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar Rasulullah, bahwasanya saya bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi dia punya 7 batu, dia bilang ini batu jadi saksi bahwasanya asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar Rasulullah. Fanama, sampai dia tidur akhirnya. Fara'a fil manami kama yaron naimu ka'annal qiyamata qad qamat. Dia mimpi seolah-olah udah terjadi hari apa? Hari kiamat. Dia ngimpi, tidur, seolah-olah sudah terjadi hari kiamat. Wa annahu fusibah. Dan dihisab, dihitung oleh Allah tuh. Kita kan semua bakal begitu gitu, semua. Kita bakal mati, nanti bakal ada soal dari malaikat munkar, nakir. Nanti bakal juga apa? Ngalamin hisab oleh Allah. Dihisab nanti semua yang kita kerjain, semua Allah hisab semua tuh. Tapi ingat, untungnya orang yang taubat dengan nasuha bagaimana? Allah bikin lupa tempat-tempat keburukan yang pernah dia kerjain keburukan tadi. Kan tempat-tempat yang kita berbuat kebaikan keburukan nanti bakal jadi apa? Saksi di hadapan Allah. Ini tempat-tempat keburukan yang kita pernah berbuat dosa pada Allah, nanti Allah lupain tuh. Nggak jadi apa? Nggak jadi saksi di hadapan Allah. Yang kedua, malaikat-malaikat yang udah nulis Allah apain? Allah lupain. Ini kata Rasulullah SAW. Demikian tuh. Jadi orang-orang yang taubat dengan nasuha, tempat keburukan yang pernah dia berbuat dosa, berbuat maksiat, Allah apakan tadi? Allah lupakan. Yang kedua, malaikat-malaikat Allah lupakan. Sehingga di hadapan Allah hanya ada saksi-saksi yang apa? Yang baik saja. Untungnya orang yang sudah taubat dengan taubatan apa? Taubatan nasuha. Jadi ini orang dihisab. Fawajabat lahun nar. Maka wajib ini orang masuk ke dalam nerakanya Allah. Fa'akhadathu malaikatu, dibawa oleh malaikat itu, dibawa. Pas dihisab ternyata kebanyakan amal apa? Amal keburukannya. Ini orang wajib masuk ke dalam nerakanya Allah, dibawa oleh semua malaikat. Falamma dhahabu bihi ila babin nari. Pas dia masuk, dia pergi, dibawa ini orang oleh malaikat, dibawa sampai ke pintu neraka. Fa'idha hajarun min tilkal ahjari alqa nafsahu ala babin nari. Satu batu jatuh
nutupin pintu neraka tadi. Kan tadi ini di dunia waktu di Arafah apa tadi? Bawa 7 batu, kemudian jadi saksi nih 7 batu. Bahwasanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Pas Allah hisab, ternyata ini orang banyak dosanya, atau begitu. Kemudian